ಇವತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟೇಟಲ್ಸು ಜನರಿಂದ ಯಾವ ಥರನೂ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. So the process of addressing the impact of climate change is as important as the final plan, and the process has to be participatory, inclusive, democratic and consultative, and it has to be 14.5 million processes. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರೋಡ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Do you think that large-scale projects such as the tunnel project would have been conceptualized if the 74th Amendment were in place? Namaskara, Bengaluru. In the past few weeks and episodes, we have touched upon many aspects of climate change and the city of Bengaluru. We've talked about mobility, health, food, solid waste, how each one of them is impacted by climate change and what could be the obvious response to it from a city perspective and from an individual perspective. Quite naturally, some of the thoughts that have evolved is, does individual action make a difference? And should we not all be responsible from a citizen's perspective of tackling the issue of climate change? So let's say, for example, can we use solar energy or harvest rainwater or compost our garbage? But it appears that individual action, though necessary, is not sufficient. It may, in fact, even be marginal in its impact, and things have to be addressed structurally. So therefore, we come to the issue of governance, the institutions that we create, the forms of governance we determine for ourselves, and how then do we deal with climate change from a governance perspective. To help us unpack this question of governance and climate change, we have with us Bhargavi Rao. She's an independent researcher, educator, and experiential learning designer who bridges community action, law, policy, and governance to advance environmental and social justice across India and South Asia. Bhargavi, you lead a practice-based research and resilience program, and you're a co-founder of ILK Labs. You work with universities and NGOs to translate field insights on waste, biodiversity, lakes, and livelihoods into inclusive climate and social solutions. A big mouthful, quite a lot of work, and I've seen you energetically pursue these issues at various forums, and particularly you seem to currently like to talk to students and universities and engage in thoughts and actions and ideas with them. So when we talk about governance and climate change, Bhargavi, what would be your first reaction to what and where our city is in terms of governance, especially the fact that we've now created for ourselves the Greater Bangalore Authority, and we have created 5 new corporations. Yes, talking about governance, I think the first thing that comes to my mind is the fact that despite 30 odd years of, the amendment, the constitutional amendment, and having brought in the 73rd, 74th Amendment to give power to the local governments, it has never been implemented to its letter and spirit across the country. And the second major problem is the fact that our cities today are governed by parastatals. For everything, you have a parastatal. And the overlapping of responsibilities with these parastatals has only created confusion and chaos. And as a result, people have been distanced from truly being part of, the participatory governance aspect. Because for example, I grew up in a home where we took responsibility of our waste, but that practice was stopped by the city municipality saying that we'll take your waste. So when the waste left our house, we forgot about what happens to it. But now, 30 years later, we are seeing that, waste is landing up in landfills, causing health and other problems for local communities who necessarily don't produce that kind of waste. So this is where, the problem of governance comes. The fact that there is overlapping of duties across these parastatals, and local people are not
not part of the decision making or they are not participating in the governance, I think the problem lies there. And so with the GBA, I'm only hoping, it is promising that, that the GBA is going to kind of bring in all the parastatals together under one umbrella. So with that, I'm truly hoping that the provisions of the 74th Amendment and particularly the 12th schedule will be implemented, because the 12th schedule has 18 different functions. And if those 18 different functions are addressed, it kind of, as you know, covers everything from housing to looking at weaker sections of the society to water to playgrounds to burial grounds, practically everything, even livelihoods at the local level. So if that can really be implemented, I think with the reimagination of the city with its 5 different corporations, if people can be made aware of the 12th schedule and true participation kicks in, and I think then, we are truly building a resilient city to address climate change. So I would start from there. Correct. So you talk about the practices that existed in the Bangalore of the past. How do you deal with a metropolis of 14.5 million people and growing further, starting from a planning perspective, then to the governance perspective? You still think that the 74th Amendment and the 12th schedule are relevant? Yes, I very much believe in it, because what is happening is people are not part of what is happening in the city. Unless, if we are talking about citizenship, I think every citizen has to be responsible, has to be made responsible, has to be made aware. So only then there is that complete participation, and each of us will take responsibility of not just our waste, of our water, of our housing, of electricity use, of our mobility. All of that we will be more aware, more responsible. Now that the city is saying, okay, we'll provide you flyovers, we'll provide you that, we'll provide you this, everybody is kind of taken a back seat, and they're just sitting and observing or doing what they are made to do or told to do. I think we've made our citizens, put them behind TV screens. Okay. So they have to be proactive in developing their own agenda for what they think the cities should be and should look like. Yes. Have you had examples of, say, at any point of time where ward committees actually functioned and showed potential? Were you able to see some light at some point of time? In 2012, when part of this entire city issue of waste management, when the Mavalipura landfill got closed, there was a public interest litigation in the High Court of Karnataka, and the High Court of Karnataka systematically looked at it, and eventually it realized it is a governance issue, and it said that, every ward has to have a ward committee, and it pushed the city municipality to form the ward committees. Then it also instructed that the ward committees meet regularly, the minutes of the meeting are recorded and put up on the website of BBMP, and it happened systematically, but of course for a very short period, because after that things collapsed and the re-elections never happened at the BBMP level. But in that little period of time, there was so much interest in the people, and people came together, and there were many online surveys that were done, a whole lot of initiatives that took place, and even the ward committee members took keen interest to address issues of their local area. It was a good start, but unfortunately, it died its own death because of the fact that elections were not held, and the city has kind of come to a grinding halt since then. So that is definitely a good beginning. So I think now with the GBA, if we really make up our minds, there is a possibility that we can reimagine this. And another example that I draw is from the pandemic itself. See, during the pandemic, despite all the central control of, which bed you will be on or which hospital you will be on, it was the neighborhood that eventually helped everybody. It was at the street level. People brought food, people brought medicines, people ensured you got connections with the doctors and the beds and everything. So that really shows that governance at the local level is possible, and with people's participation. And that is when people will also take care about whether it is trees or parks or
even the poor people in every locality. Today, if we do a analysis of how wards are hosting our homes to the vulnerable communities, if every ward can make an assessment like that and look out for the weaker sections and the marginalized, and they will have a better plan for every area. So I think it is possible. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ 74ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 18 ಪಟ್ಟಿಗಳಿವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೂಪರೇಖೆ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ MPCನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬಿಕಮ್ ದ MPC? ಕಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಸಭಾ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕೊಡೋರು. ಅವರು ಅದು ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋರು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮೇಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ತನಕ ತಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರು ಅವರ ಅನುಭವ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Absolutely. So you make the point of the local planning and the area planning. In the rural context, we have a Gram Sabha. At a point of time, we had a taluk level institute and then a district level institution, right? ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ, ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನು, ಅದರ 3ನೇ ಹಂತ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೈ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಮೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟೇಟಲ್ಸ್. ನಾವು can parastatals report to the Metropolitan Planning Committee to become democratically accountable, and can their plans at the ward level be discussed at the ward sabhas to make it democratically accountable at that level? Is that a scheme of things that can be considered? ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟೇಟಲ್ಸು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಸ್ಟು ಈ 18 ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ 12th ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ, ಅದು ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮೇ ಬಿ ಇವಾಗ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟೇಟಲ್ಗೆ ಏನು ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸು ಈ ಕಮಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಓದಿರೋದು. ಸೊ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಗಿವ್ ಎನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟೇಟಲ್ಸು ಜನರಿಂದ ಯಾವ ಥರನೂ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ 0 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಾರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಬಡ ಜನನ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟೇಟಲ್ಸು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟೇಟಲ್ಸು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಲೋಕಲ್ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸು NGOಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ರಿಸರ್ಚು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಸ್ಟೇಟಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು
ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಿರ್ಗಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. That's what you think, you believe. So, but I just want then therefore to ask this question about the climate action plan. There is a climate action plan which the BBMP used to own, and hopefully it's now been transferred to the Greater Bangalore Authority. How should this climate action plan be made more people friendly and more democratic? ಹಾ, ನಾವು ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ NGO ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಝೀರೋ ಸಿಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ರು. ತಿರ್ಗಾ ಆವಾಗ ಒಂದು NGO ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರೋವಾಗ ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಬಿನಾರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು, ಬರೀ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೀಪಲ್ನೂ ಕರೆದು, ಒಂದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರು ಇಂಥದವರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಆ ವೆಬಿನಾರ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಜನದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ NGOs ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇನ್ನು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ BBMP ಇವೆಂಚುಲಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಟೋಕನಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಚಳಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ಜಾನ್ವರಿ 2024 ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ, LGBTQ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ, ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಓಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ನಮಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಊಟ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೂರ ನಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಡಿಬೇಕು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋವಾಗ ತುಂಬ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ 12th ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಓಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಯು ವುಡ್ ಡೂ? ಸೊ ದೇ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಕೇರ್ ಸಿಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಐಡಿಯಾಸು ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರೋವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡ್ರೈನ್ಸು BBMPನವರು BWSSBನವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ದು ಅದು ಲಿವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಲಿವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಾವಾಗ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಫ್ಲಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಓಡ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಕರೀಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದಂತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್
ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಟೆಕ್ನೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಟ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ accessible to those people who are most vulnerable. So the process of addressing the impact of climate change is as important as the final plan, and the process has to be participatory, inclusive, democratic and consultative, and it has to be 14.5 million processes, right? Because every Yes. citizen of Bangalore is impacted, especially the vulnerable. Do you see that we can take this existing climate plan and then deepen it democratically by opening it up as the first cut of an idea, and then make it more consultative when the 369 promised wards of the 5 corporations come up? Could that be the way we could perhaps proceed? ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಮರಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು 50 ಪೇಜ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದೋ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಫೋರಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಚರ್ಚೆ, ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಚರ್ಚೆ, ಸ್ಲಮ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಇಶ್ಯೂಸ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ದೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಇದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಆವಾಗ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. So it has to be more a movement rather than a plan or a progress, right? So you rightly drawn all the kind of rich and varied institutions that we have, whether formal or informal, in which we can tap into to make sure that climate change action becomes more democratic, as you point out, right? And I think, see, the CSR funds are coming in big amounts now to various non-profit organizations, to educational institutions and all that. ಆ CSR ಫಂಡ್ಗೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಟೈಮ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So if you have a platform, if you have the convergence between what CSR wants to do and what citizens want to be done, then you have impact which is meaningful, right? Especially for the most vulnerable and the most marginalized in society, on whom the full focus of attention on climate change adaptation should be there, because they are the ones who will be impacted the most. That's what I hear. So I just want to take you to the next question. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವಾಗ ESGಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ESG ಅವರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿತ್ತು, ಜಸ್ಟಿಸ್ NK ಪಾಟೀಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಹೇಗೆ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದು NK ಪಾಟೀಲ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ ನಾವು? ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೆರೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಬ್ಬಾಳ, ನಾಗವಾರ, ಅಗಾರ ಮತ್ತೆ ವೆಂಗಯ್ಯನ ಕೆರೆ. ಆ ಖಾಸಗೀಕರಣನ ತಡೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಮನ್ಸು ಪ್ರೈವೇಟೈಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಶುರು ಆಗಿದ್ದದು. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ನ ನಾವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು NK ಪಾಟೀಲ್ ಕಮಿಟಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜು ಈ ಕಮಿಟಿನ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕಮಿಟಿ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೆರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳದ್ದು ಉಪಯೋಗ
ಹೇಗೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಸ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನ್ಯಾಚುರಲಿಸ್ಟು, ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿಸ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೆರೆನ ರಿಜುವಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋರ್ಟು ವರ್ಬ್ಯಾಟಮ್ನಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸೂವೇಜ್ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಸೂವೇಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬಡ ಜನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಬಡ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಏನಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಗೆ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ವಿಲೇಜ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸಿಂದ ಒಬ್ರೊಬ್ಬರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೋಕಲ್ ಜನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸದೇ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು 2012 ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. 2017ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಕೇಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಯರಿಂಗ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳ್ತು ಕೋರ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಈ ಲೇಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟೀಸ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟಿನವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು, ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. 5-6 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸುಮಾರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಸಹಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆನೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸಂಸ್ಥೆದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಟೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ. Would you think that it would make sense in Bangalore to hand over these lakes to the ward committees if they are formed? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಜನಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ವಾಟರ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಈ ಕೆರೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತು ಕೆರೆದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರೀ ಅದು ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೆರೆ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗೋಗಿದೆ. ಜಾಗಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಹಾಕು, ಮತ್ತು ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಕು, ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಕು, ಅದಾಗೋಗಿದೆ. ಆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೆಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಅವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಲೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ, ಆವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್, ದಟ್ ಕೇರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಕ್ವಿಫರ್ ಡೇಟಾನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಅಕ್ವಿಫರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ನಾವು ಆ ನೀರು ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೀರಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ BWSSB ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು 15% ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ನಿಜ. ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜನಗಳನ್ನ ಸಹಭಾಗ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಕೆರೆ ಕಾಪಾಡೋದು, ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು, ಅಂತರ್ಜಲನ ಕಾಪಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಅರಿವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಕಸ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆರೆಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಾವು ಕಸನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿದ್ವಿ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಸದಿಂದ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕಸ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಅದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ಲು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ವಾರ್ಡ್ನವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೀರಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭುವನೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಅದು ಹಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Right. So you're talking about the fecal sludge treatment plants which have been set up in Bhubaneswar, where septic tank waste is picked up and treated locally at local level, right? So that's a very interesting model. Overall, what I understand from you and your worldview is that we need to adopt decentralization and democratization as the spirit of governance of a fast expanding metropolitan city. Do you think that large-scale projects such as the tunnel project would have been conceptualized if the 74th Amendment were in place? No way. Would we have focused more on public transport ಖಂಡಿತ. rather than large infrastructure projects? Is this a mindset issue? We look at infrastructure as large projects with the waste to energy, with our sewage treatment plants and so on and so forth, rather than as a public service delivery project. ಖಂಡಿತ. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ sometimes we also seem to copy things from the west ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡ್ತಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಟನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಟನಲ್ಸ್ನ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ವೇ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಲಾಲ್ಬಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ತಗೊಂಡು ಆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸೈಟ್ನ ನಾವು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೂರ್ಖತನೇ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. So let me ask you, Bhargavi, the city is still growing, and the Bangalore of the future
is yet to, 50% of Bangalore is yet to be built, is what we think. 50 or 60% of Bangalore is yet to be built. Are you optimistic or are you pessimistic or are you a realist? I'm an eternal optimist. Right. So, and that's the reason I engage with student communities. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಟೆಕ್ ಸಾವಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನನಗೆ. ಬೇರೆ ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಟ್ರೋ ರನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಮೇಲ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಈ 5 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂಲಿ ಅನ್ಫೀಸಿಬಲ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ಇಕಲಾಜಿಕಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋನ್ create this kind of an infrastructure which is not viable at the end of the day. So our context ಅಲ್ಲಿ I think I'm very hopeful. Students ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ it's important to talk about governance, the provisions of the constitution, ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು we also have to demystify the finance. The finance part was something ನಾವು ಈ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಟನಲ್ ರೋಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ 5,000 ಬಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ದ ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೂಲಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಆ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಆರ್ ಫೈನೈಟ್. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ರೋಡ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ informed decisions. Ward committees, ward budgeting, ward plans, ward finance, which agglomerates to a city and a metropolis, and then to look at how decisions are taken more democratically with justice, equity, and access as the fundamental component of the way we live our city, and plan for climate change. Correct. As it hits us like a train. Correct. That is the way it is. And I'm glad that you're optimistic about it because you're engaging with students, because we love the city and we love the citizens of the city. That's the way we are because we are Bangaloreans, right? So thank you for that deep conversation on governance, especially sharing your experience with engaging with all these various aspects of it. And it's not just an opinion, it's the lived idea, the lived reality that you've shared with us, Bhargavi. Thank you very much for participating in this discussion. As you can see, Climate Charcha is about governance. It's a complex issue. It's not just simply about individual action. It's about structural change that we need to bring to our city to be able to better understand and manage it. And at the root of it is participatory democracy, which has been enshrined in the 74th Amendment, especially the 12th schedule, which lists out all the activities that people need to participate in as part of the solution. We hope that the Climate Charcha podcast was useful to you to engage and understand what challenges our city faces in the era of global warming. And we hope that you took some inspiration and some lessons from people like Bhargavi who bring their rich experience to this discussion. And we hope that our city will be the better for these experiences shared and the discussions that happen so that we live a more livable life in our city. This is Vishwanath for Climate Charcha podcast. ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮಾ? ಒಂದು ಕಾಫಿ ಅಣ್ಣ.